जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। महाकुंभर पावन अवसर रे आपण समस्तंकर मंगल कामना करुछि। मु सस्मिता सेम कथा कहबी, चैनल को नुआ करी देखुथिले सब्सक्राइब करिदेबे, कारण मोर प्रत्येक वीडियो आपणक पाखरे प्रथमे पहुंची जिवो। आउ वीडियो भलो लागिले लाइक निश्चय करिदेबे। आज आपणकु कहबी ओडिसा रे त्रिवेणी संगम कोठी अछि, जोठी आपण माने मध्य महाकुंभ बुड़ पकई पारिबे। मु मध्य जाइथिली, हेले ता पूर्वरु कहबी ये महाकुंभ कौन, आउ एई समय रे ही काहींकि समस्ते चाहंती बुड़ पकेइबा पई। कौन हुए बुड़ पकेइले? एई कुंभ मेला तीनी प्रकार रो, अर्धकुंभ, पूर्णकुंभ और महाकुंभ। प्रत्येक 6 वर्ष रे थरे अर्धकुंभ पड़े, आउ 2टी अर्धकुंभ बा 12 वर्ष रे थरे पूर्णकुंभ पड़े, आउ 12टी पूर्णकुंभ बा 12 गुणन 12 माने 144 वर्ष रे थरे पड़े महाकुंभ, जोटा एइथर पौष पूर्णिमा ठारू आरंभ होई जागर अमावास्या पर्यंत चलिबो। एहा कोनोसी निर्धारित समय नुहे, कारण एई महाकुंभर समय को ग्रह मंडली निर्धारित करिथांती। एई महाकुंभ समय रे ग्रह नक्षत्र माने सूर्य, चंद्र और बृहस्पति गोटिए सरल रेखारे अवस्थान करिथांती। एहा एक दिव्य अनुभूतिर समय। एही समय रे देवता माने मध्य आसी त्रिवेणी संगम स्थल रे स्नान करंती। कुहा जाए ब्रह्म मुहूर्तर प्रथम स्नान देवता माने करिथांती, तापर स्नान अघोरी माने करिथांती, आउ तापरे जाई अन्य माने स्नान करंती। एई अघोरी बाबा माने तपस्या रे रत थांती, केवल एई कुंभ समय रे ही दर्शन देइथांती। सत्य जुगरे समुद्र मंथन द्वारा अनेक किछि जिनिस बाहरी थिला, आउ सेइथिरु अमृत कलश मध्य बाहरी थिला, जाहाको धनंतरी भगवान देवता मानंकु अर्पण करिथिले। हेले असुर माने अमृत कलश को छड़ेबा पई विभिन्न प्रयास करिथिले, जहा द्वारा देवता और असुर माने जेतेबेले अमृत कलश पई टणा ओटरा लागिथिले, सेतेबेले अमृत कलशरु किछि बुंद अमृत हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन रे पड़िथिला। आउ 12 वर्षर अंतराल रे एई 4टी जागा रे ही कुंभ मेला अनुष्ठित हेइथाय। कुहा जाए जे कुंभ स्नान द्वारा अमृत प्राप्त हेइथाय। अच्छा, 12 वर्ष रे ही काहींकी ना देवता मानंकर बा ब्रह्मलोकर गोटिए दिन आम पृथ्वी लोकर 1 वर्ष सहित समान, आउ देवता और असुर मानंकर से लड़ेई 12 दिन पर्यंत लागिथिला। सेथि पई तांकर 12 दिन आम पृथ्वी लोकर 12 वर्ष, आउ सेई 12 वर्ष रे थरे कुंभ मेला आसे। आसंतु बुझिबा कुंभर प्रकृत माने कौन। जो कुंभ को धनंतरी भगवान अमृत सहित नेइकी आसीथिले। एई कुंभ बा कलशर तल भाग ब्रह्मा और उपर भाग विष्णु और मध्य भाग महादेव अटंती। एई कलश बा कुंभ ही भगवानंकर त्रिगुणात्मक शक्तिर प्रतीक अटे, आउ सेइथि पई ही जेतेबेले भी कोनोसी मंगल कार्य करा जाए, सेतेबेले प्रथमे पूर्ण कुंभर स्थापना करा जाए। कुंभ केवल गोटिए पात्र नुहे, आम शरीर मध्य एक कलश रूपी कुंभ, जहा भितरे पॉजिटिव एनर्जी बा अमृत तैयारी हुए, जो अमृत को धनंतरी भगवान कलश रे धारण करिक प्रकट हेतिले। सेई सेम भगवानंकर त्रिगुणात्मक शक्ति आमको त्रिवेणी बा गंगा, जमुना, सरस्वतीर संगम रे प्राप्त हुए। सबु किछि एई प्रकृति भितरे ही अछि, आउ प्रकृति भी आमठारु अलगा नुहे। खास सेइथि पई मु चालिली ओडिसार त्रिवेणी संगम को, आउ से भी को गंगा, जमुना और सरस्वती नदी ठारु कम नुहे। मु पूर्व वीडियो रे भी कहिछि, प्रभु नीलमाधवंक पीठ त्रिवेणी संगम ठारे अवस्थित। कुसुमी नदी, कुआरिया नदी और महानदीर संगम स्थली रे प्रभु नीलमाधव अवस्थित। आउ आपण माने जानी रखंतु,
ମହାନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବି କୁହାଯାଏ। କୁମ୍ଭ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କଳସୀରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଆ, କଉଡ଼ି ଓ କିଛି ପଇସା ରଖି ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇ 7 ବୁଡ଼ା ମାରି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ନାନ ମୋ କାଳିଆ କରିବ। ସେ ବି କାହା ସହିତ? ତାର ପ୍ରିୟ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଶବର ଶବରୁଣୀ ଲଳିତା ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସହିତ। ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି ଶବରୁଣୀ ବେଶରେ ସଜ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ କହିବେ, ଏ ଲଳିତା ବିଦ୍ୟାପତି କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଏଇ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଶବରପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ପ୍ରବାହିତ, ଯୋଉଠି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଗାଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶବରୁଣୀ ଭଉଣୀମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। କେଜାଣି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଶବରୁଣୀ ସାଜି ମାଧବକୁ ସେବା କରୁଥିଲି ବୋଧେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆଜି ସେମାନେ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଇଏ ଯୋଉ ଲଳିତା ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାହାଘର ଲୁଗା। କେତେ ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ା ଅଛି ଏଥିରେ। ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କାହାରିକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। କିଏ ଫଙ୍କସନରେ ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ମାଗିଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ମୁଁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୋର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଜାଗା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଲଳିତା ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ମୋ ବାହାଘର ଲୁଗା। ସେମାନେ ଯେବେ ଯେବେ ବି ଲଳିତା ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ସାଜିବେ, ମୋରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ। କେତେ ଖୁସିର କଥା କହିଲେ। ଜୀବନ ସାରା ସାଇତିକି ରଖିଥାନ୍ତି ସତରେ। ହେଲେ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମରେ ଲାଗିଲା ନା, ମୋ ମନ, ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ସବୁ ବୋଧେ ମାଧବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ମୋ କାଳିଆକୁ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାମ ତ ମୋ ଘରେ ନଥିଲେ। ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ, ସେ ପୁଣି ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରୁ। ଆଉ ହଁ, ଇଏ ରାମ ନୁହନ୍ତି, ରାମଲଲା, ମାନେ ଛୁଆ ରାମ। ଆପଣ କହିବେ, ହଁ ମ ଏକା କଥା। ଏକା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାମଲଲାର ଭାବ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁନି ଜଗା କାଳିଆ ହେଇକିରି ମୋ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲା, କାଳିଆ ଉପରେ ସରଜୁ ନଦୀର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ସରଜୁ ନଦୀ ତଟରେ ମାଟି କାଦୁଅରେ ଲଟପଟ ହେଇ ରାମଲଲା ଧାଇଁ ଆସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କେଜାଣି ମୋ କୁନି ପୁଅ କାଳିଆ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବିସ୍ତାର ଭାବେ କହିବି ରାମଲଲା କେମିତି ଆସିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ରାମଲଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି କାଦୁଅ ଛଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଗାଧେଇକିରି ଶୁଦ୍ଧ କରେଇକିରି ପୂଜା କରାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ତ ଏଇ ତ୍ରିବେଣୀ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କଲେ। ଏ ଶବରୁଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ସ୍ନାନ କରିକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କାଦୁଅ ଛଡ଼େଇଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ନାଉରିଆଟି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦରୁ ଧୂଳି ମାଟି ଛଡ଼େଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତା ବଂଶର ତଥା ତା କୁଳର ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରୁ ମାଟି କାଦୁଅ ଛଡ଼େଇକିରି ଠିକ୍ ସେଇ ନାଉରିଆର ଭାବ ମାଗୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ତୁମେ ମୋର, ମୋ ପରିବାରର ଆଉ ମୋ 2 କୂଳର ଉଦ୍ଧାର କର। ମୁଁ ସେଇ କାମନା କରି ତୁମ ଦେହରୁ ମାଟି କାଦୁଅ ଛଡ଼ଉଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମା ଶବରୁଣୀ କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ କୋଳି ଖୁଆଇଥିଲେ। ସେଇ ବରକୋଳି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ଶବରୀ ମାର ଭାବକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ବରକୋଳି ଖୁଆଇଲୁ। ଆଉ ମୋ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କଲୁ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ,
ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ସଙ୍ଗମ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ କି? ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ଜଳରେ ମୋ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କଲେ, ଯୋଉଠି ସରଜୁ ନଦୀର ମାଟି ସେଇ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଧୁଆଗଲା, ସେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ କି? ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ। କହନ୍ତି ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଗଢ଼ିଆ ବି ଗଙ୍ଗା। ମୋ ମନ ପବିତ୍ର ନ ହେଇଥାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଆଉ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଖୋଜିବନି। ଖାଲି ଦହି डालना हाँ रे ए पप्पू कौन चलो चलो जीवा बाय। मो जगा काली यारे जाऊ जा ଯେବେଠୁ ଆସିଛି କାଳିଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ବୁଲିଛି। काली आज गले रात कांदिव मन पके पके कांदिव ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ। ସତରେ ଇଏ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ିକି କାଳିଆ ଜମା ରହିପାରିବନି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଫେରିବା ବେଳେ ଶବରପଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇ ମୋ ବାହାବେଦୀର ଓଢ଼ଣୀକୁ ଲଳିତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସଜେଇ ଦେଇ ଆସିଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।
ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ କାଳିଆ କିନ୍ତୁ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲେନି। ଶେଷରେ ତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବାସୁଙ୍କୁ ଦେଖା ନକରି ଭଲା କାଳିଆ କେମିତି ଆସିପାରିବ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉ ପଛେ ସେ ଗଲା ତା ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବାସୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଜ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମାଳକୁ ସେ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାବାସୁଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇକି ଆସିଲା। ଭଲା ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିନ୍ଧା ମାଳ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବେକରେ ପଡ଼େ, हाँ आजा आजा। अब माधव को नम कर दिया। हाँ अच्छा अच्छा। कौन कालिया खुशी तो? हाँ मामा, ये तो आज रात्रे जाएंगे इतने खुशी हम कि आम फ्रेंड्स भी जान की पागल हो। चलो चलो राति हो गलानी